yang meminta dibacakan tahlil untuk ayahnya. Almarhum Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf. Al-Fatihah ila ruh man kana at-tahlil bisababihi wa li ajlihi Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf ajarakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده.
سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاث والله أحد والمعوذتين إلى الروح من كان التهليل بسببه ولأجله الحبيب العم محمد بن أبو بكر السقاف آجركم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أثب وأوصل ثواب ما قرأناه من سور القرآن الكريم وما هللناه وما سبحناه وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أزواجه وإلى أرواح أهل بيته وإلى أرواح أصحابه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين ثم إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا لرسينا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقيل المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد أسقاف ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أجل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وإلى روح من كان التهليل بسببه ولأجله السيد العام الحبيب محمد بن أبو بكر السقاف إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وأصولهم وفروعهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله فكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار اشتراء لهم من النار اللهم أعلي درجتهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بلا حساب ولا فتنة ولا عذاب اللهم أدخل في قبورهم روح وريحان والفسحة والأمان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجبر انكسارنا وارحم تضرعنا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
فاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وعلى أئمة الإسلام المسلمين وعلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا على سيدنا المهاجر الله محمد بن يوسف سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أجل ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى الحبيب عبد الله بن الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى الحبيب أحمد بن علي الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد علي شهاب الدين ثم إلى الحبيب حسن وحبيب سالم أمنا الحبيب عبد الله بن عمر شاتري ثم إلى الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ إلى الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويجد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا ويحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء ومن جميع المصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها ويفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا كي هجي مصطفى هدي وإحسان مولانا الغفار وإيكو سوسانto ورمداني Haji Mafakir Ibn Ibrahim dan semua yang sakit di antara kita, keluarga kita, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan lahir, kesembuhan batin. Ya Syafi ya Syafi ya Syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama. Ya Kafi ya Wafi irfa' anhum kulla ta'abin syadid waghfihim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahaa'an min bahaa'ik 'ata'an min 'ata'ik hirasatan hirasatik ta'idan ta'idika ya dal jalali wal ikram wal mawahibil idham as'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarr innaka antallah khaliqul akbar wa anna Allah yutawwil a'marana fi sihhatin wa afiyatin wa yakhtim lana bil husna wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Taqabbalna sama'atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Hajjad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di Mitan 53 ya. 253 ya. Ya. Baik. Wa kadzalika masih mengenai amar ma'ruf nahi mungkar, cara berdakwah yang benar. Di pertemuan yang lalu beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memerintahkan kita agar berdakwah dengan lemah lembut, dipenuhi belas kasih, menampakkan kasih sayang pada saat beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dan bahkan kata beliau kasih sayang lemah lembut itu merupakan pijakan seseorang dalam berdakwah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka narifgu fi syai'in illa zanahu wa ma nuzi'a min syai'in illa syanahu. Kata Rasulullah, tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali lemah lembut itu akan menghiasinya, dan tidaklah lemah lembut itu tercabut dari sesuatu kecuali
tercabutnya itu akan menjadikan hal tersebut menjadi kotor, menjadi rendah, menjadi hina. Itu sebabnya kelemah lembutan itu adalah pijakan seseorang dalam berdakwah. Karena rahmat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat dari Allah lah engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi lemah lembut terhadap mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang kafir yang waktu itu jahiliyah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dijelaskan oleh Allah cara berdakwahnya terhadap mereka itu lemah lembut. Dari mana asal lemah lembutnya Nabi? Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengetahui orang yang dominan pada dirinya itu memiliki sifat lemah lembut, berarti dia itu mendapat curahan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di dalam hidupnya sifatnya kasar, gemar mencaci, gemar menyakiti orang lain, berarti bagian rahmat Allah di dalam dirinya itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah menyebutkan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu itu keras hatimu, kasar, maka pasti orang-orang itu tidak akan menerima kamu, akan lari dari kamu, menghindari kamu. Nah, itulah mengapa beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan pijakan dakwah itu adalah rahmat, lemah lembut, kasih sayang. Nah, kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu juga beliau melarang kita untuk berdiam dari amar ma'ruf nahi mungkar, mudahanah, yaitu berdiam dari mengingatkan seseorang dari kesalahannya karena kita mengharapkan dunia. Kalau saya ingatkan, nanti saya tidak diberi uang lagi. Kalau saya ingatkan, nanti dia menjauh dari saya, teman saya siapa? Kalau saya ingatkan, nanti saya mau naik pangkat, jadi tidak jadi naik pangkat saya. Nah, karena itu dia kemudian menahan diri dari amar ma'ruf nahi mungkar, ini dilarang. Ini namanya mudahanah. Ini namanya istilahnya mudahanah. Dan ini sesuatu yang dilarang. Nah, ada juga selain mudahanah, mudarah itu yang mubah. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Siapa yang ingin mengkajinya lebih detail, bisa melihat rekamannya minggu lalu di channel Muara Cinta ya. Muara Cinta ya, di YouTube Muara Cinta. Kita lanjutkan halaman 253. Wa kadzalika, begitu juga fahdharu minat tajassusi. Berhati-hatilah kamu dari tajassus. Apa tajassus itu? Tajassus itu artinya memata-matai. Tajassus. Tajassus itu intel, ya, memata-matai. Dilarang. Apa itu tajassus definisinya? Wa huwa talabul wuqufi ala auratin nas al-masturah. Lihat ini. Definisinya memata-matai itu apa sih? Definisi memata-matai adalah mencari aurat manusia yang ditutupi, meneliti kekurangan manusia yang ditutupi. Berarti ada kekurangan manusia yang tampak. Ada kekurangan manusia yang tampak, ada kekurangan manusia yang tertutup. Kita ini hanya diperintahkan mengingatkan orang, kesalahan orang, kekurangan orang yang tampak. Yang tampak kita diperintahkan mengingatkan. Yang tertutup kita tidak boleh cari-cari. Mencari-cari kekurangan orang itu dilarang di dalam agama. Makanya Rasulullah SAW ketika memerintahkan kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kalimatnya
Man ra'a minkum mungkaron. Lihat ini. Man ra'a, siapa di antara kalian yang melihat perbuatan mungkar. Berarti yang melakukan mungkar itu melakukannya tidak sembunyi. Dia melakukan secara terang-terangan. Atau dia melakukan kebetulan kita melihat. Lewat kita melihatnya. Nah, kalau kita melihatnya secara langsung, terlihat secara langsung, maka kita wajib mengingatkannya. Tapi kita mencari-cari kekurangan orang lain, kita berbuat dosa. Mencari-cari kekurangan orang lain, kita sedang berbuat dosa, tidak berbuat pahala. Ada orang karena terlalu semangatnya, dia meneliti kekurangan orang lain. Mau saya betulkan ini kekurangannya. Kalau ada kekurangan, kalau semua orang mau diteliti kekurangannya pasti ketemu. Nah, jadi kita dilarang membongkar kekurangan orang lain. Tapi sebetulnya tajassus di sini membongkar kekurangan orang lain dengan niat buruk. Berarti kadang-kadang kita meneliti kekurangan orang dengan niat baik, ada bolehnya. Meneliti kekurangan orang lain bukan dengan niat menjatuhkannya, bukan dengan niat buruk, dengan niat meluruskannya, itu boleh. Contohnya, seorang bapak, anaknya tidur, tasnya kita buka, kita geledah, ini isinya apa ini? Tas anak saya. Ini berarti tajassus atau bukan? Nah, kalau anaknya belajar hari Rabu malam, wala tajassasu, Pak, dosa, jangan tajassus ini. Nah, ini padahal tajassus seperti ini diperbolehkan. Bahkan penting, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu meneliti kekurangan anak itu penting sekali. Untuk menyelamatkan anaknya, tidak ada seorang bapak meneliti kekurangan anak dengan tujuan membongkar kekurangan anak, tidak mungkin. Dia pasti ketika meneliti kekurangan anak itu dengan tujuan menyelamatkan dia, meluruskan dia. Atau guru memata-matai murid-muridnya, supaya menyelamatkan murid tadi. Boleh atau tidak? Boleh, diperbolehkan. Nah, jadi yang tidak boleh, yang dimaksud tajassus ini apa sih? Tajassus di sini negatif. Mau tahu, fudul, jadi ya, mau tahu kekurangan orang lain. Jadi niat di dalam hatinya memang betul-betul murni mau tahu ini. Jangan-jangan dia ada dosanya ini. Jangan-jangan dia berbuat A, B tanpa ada niat sama sekali di dalam dirinya untuk menyelamatkan. Umpamanya kita pegang HP-nya orang, ini ya. Kita teliti apa yang dilihat sama orang ini. Tujuannya cuma fudul, tidak mau membetulkan orang tadi, tidak mau membenarkan orang tadi. Memang murni tujuannya mau tahu, ini jangan-jangan dia suka lihat A, suka lihat B, kemudian dibongkar HP-nya, dilihat fotonya, dilihat jangan-jangan dia pergi sama fulan, jangan-jangan dilihat, dicek fotonya, ini haram, ini yang namanya tajassus. Atau sekarang enggak usah buka HP, buka akunnya orang di Instagram atau di di YouTube-nya. Kita buka, kita mau tahu apa yang diperbuat orang ini. Ini namanya juga tajassus. Mau tahunya ini mau tahu kekurangannya. Beda kalau mau tahu kelebihannya. Kalau mau tahu kelebihan orang karena kita mau mencontoh, itu dianjurkan. Sahabat itu tajassusnya tajassus kelebihan. Rasulullah bilang, hari ini masuk orang yang ahli surga, termasuk ahli surga. Orangnya masuk, orangnya biasa-biasa aja. Sampai hari kedua, hari ketiga, Rasulullah selalu bilang, hari ini masuk calon penghuni surga. Orang itu masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, habis itu keluar.
mengucapkan salam kepada Rasulullah, keluar. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan, hari ini masuk calon penduduk surga. Orangnya yang sama terus itu. Nah, sahabat ini penasarannya sama yang seperti ini. Boleh enggak ini penasaran? Boleh, diteliti. Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai nginep di rumah orang itu mau tahu apa perilaku orang ini karena dia mau mencontoh. Ternyata setelah 3 hari dia mendapati orang ini biasa-biasa amalnya. Bangun malamnya juga tidak lebih banyak dari sahabat yang lain. Bangun malamnya ini sudah deket-deket mau subuh. Sholatnya cuma sedikit. Sampai dia sudah 3 hari mohon izin pulang. Ditanya, apa kelebihan kamu? Kok sampai Rasulullah bilang kamu ini calon penduduk surga? Dia juga kaget sendiri. Hah? Nabi Muhammad bilang seperti itu? Iya. Wah, ini kabar gembira. Saya mau tanya apa ini perbuatan? Saya ini tidak punya perbuatan istimewa. Coba kamu ingat-ingat. Kata dia, kalau mau dibilang istimewa, saya ini tidak pernah tidur memejamkan mata saya di malam hari sebelum hati saya ini suci dari rasa benci kepada seluruh makhluk Allah. Saya maafkan seluruh kesalahan orang yang pernah salah kepada saya, baik yang saya ketahui, yang saya tidak ketahui, yang secara langsung terang-terangan atau yang di belakang saya, semuanya saya maafkan. Sehingga saya selalu tidur dalam keadaan hati saya bersih. Itu susah, tidak gampang. Coba nanti malam. Nanti malam coba mau tidur, malah tidak bisa tidur. Keingetan kesalahannya orang ini, kita kadang-kadang malah tidak bisa tidur nanti ya. Nah, ini dimaafkan seluruh kesalahan orang. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya itu amal yang paling berbobot itu. Berat itu. Karena memaafkan itu tidak gampang. Minta maaf gampang, memaafkan itu tidak gampang ya. Nah, kalau tajasus seperti ini boleh ini ya, boleh mencari-cari kelebihan orang lain. Tapi yang dimaksud tajasus di sini mencari atau meneliti auratin nas al-masturah, auratnya manusia yang tertutup. Aurat itu artinya an-naqs, kekurangan. Makanya kemaluan kita itu disebut aurat. Karena kemaluan itu suatu kekurangan yang harus ditutup. Malu kalau sampai terbuka. Tapi secara bahasa artinya aurah itu an-naqsu, kekurangan diri. Nah, mencari-cari kekurangan orang dilarang di dalam agama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tajassasu, di dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu. Ini di ayatnya kan disebutkan seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah prasangka. Jangan suka punya prasangka kepada orang. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ada orang datang kenal belum, menyapa juga belum, begitu orang ini masuk, sombong ini orang. Tahu dari mana dia sombong? Kamu bisa tahu hatinya. Hah? Ada orang datang ngobrol juga enggak, kenal juga enggak, baru datang, ini penjahat ini, jangan-jangan ini kayaknya maling ini, kayaknya ini dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu, dan dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kalian memata-matai. Ini di ayat wala tajassasu. Gabungannya ayatnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan juga kalian menggunjing yang satu dengan yang lain, saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda,
Man tatabba'a awrata akhihi tatabba'allahu awratahu. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mencari-cari kekurangan saudaranya, maksudnya saudaranya di sini baik saudara kandung atau saudara seagama atau saudara antara manusia. Siapa yang mencari-cari kekurangan saudaranya, kata Rasulullah, maka Allah akan mencari-cari kekurangan dirinya. Kita kalau nyari kekurangan orang, mungkin ketemu, mungkin enggak. Mungkin ketemu, mungkin enggak ketemu. Tapi kira-kira kalau Allah mengejar kekurangan kita, ya terbongkar sebanyak-banyaknya kekurangan kita. Ya Allah, kalau Allah mencari-cari kekurangan diri kita, ya hancur kita ini. Selamatnya hamba itu kalau Allah tutup mata dari kekurangannya. Sebagian besar, mungkin seluruh hamba itu bisa selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, bisa mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah tutup mata dari kekurangannya. Allah sudah menyayangi hamba tadi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tutup mata dari kekurangannya. Kalau sudah Allah tutup mata dari kekurangannya, dia punya salah diampuni oleh Allah. Dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan. Bahkan di dalam ayat yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Dosanya diganti pahala oleh Allah. Lebih dahsyat lagi nih, Allah ini kalau sudah cinta sama hambanya, ada orang datang ke kita, atau kita utang sama orang 1 juta. Sudah jatuh tempo, tidak bisa bayar kita. Datang ke orang itu, kita ngadu, saya tidak bisa bayar. Kemudian kata orang tadi, ya sudah, saya hapus utangnya. Seperti kamu nggak punya utang. Ini baik atau enggak orang ini? Luar biasa ini orang ini. Tapi ada yang lebih dari itu nih. Ini perumpamaan ya yang saya buat ini. Kita utang 1 juta sama orang. Jatuh tempo kita nggak bisa bayar. Datang ke orang itu kita kan. Saya nggak bisa bayar utang saya ke kamu 1 juta. Berapa utang kamu? 1 juta. Yang 1 juta itu nggak usah dibayar. Ini saya kasih 1 juta. Lebih hebat lagi enggak ini? Jadi jumlah utang kita ini, dia memberi lagi uang kepada kita, sejumlah hutang kita kepadanya yang belum bisa kita bayar, hutang kita itu dimaafkan, plus diberi hadiah. Nah, sebagian hamba itu, kata Allah di dalam Al-Quran, diganti pahala oleh Allah sejumlah dosa yang pernah dia lakukan. Jadi dosanya ini diampuni sama Allah, diganti pahala sejumlah dosa yang diampunkan. Habis sudah ini. Allah kalau sudah cinta terhadap hambanya, kita tidak bisa ngukur. Kok enak seperti itu? Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau sudah cinta sama hambanya, di dalam hadis Allah kalau ada seorang hamba sudah mencapai usia 60 tahun, Allah malu menyiksa dia. Dalam sebuah riwayat, innallaha yastahi idza balagha abduhu sittina sanah fil Islam. Allah ini malu terhadap hambanya yang masih menjaga iman di dadanya sampai usia 60 tahun. 60 tahun masih Islam. Allah malu kepada hamba tadi. Tidak mungkin disiksa hamba ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang baca ini, wah ini enak banget ini, umur 60 itu kepala kamu, ini Allah lain ini. Kalau mencapai usia 70 tahun, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Mencapai usia 80 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat kepada anggota keluarganya melalui dia. Diampuni dosa keluarganya karena dia masih
terus menjaga iman di dalam dadanya. Kalau lebih dari itu dia menjadi tawanan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyediakan hal-hal yang indah nanti. Jadi tawanan. Orang kalau sudah 80 tahun lebih usianya di dunia ini biasanya tidak bisa kemana-mana di dalam rumahnya kan. Jadi tawanan dia ini ya. Seperti tawanan di dalam rumah. Dia dikunjungi orang dari mana-mana, tapi dia tidak pernah bisa mengunjungi orang. Berarti seperti orang di penjara kan. Sudah 80 tahun lebih sama Allah, tidak dicabut-cabut nyawanya, itu seperti tawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti begitu wafat, Allah menyediakan hal-hal yang indah baginya karena kesabaran dia. Ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah mulai meneliti kita, habis kita. Kata Rasulullah SAW, kalau Allah mulai meneliti amalmu, maka itu tanda kamu termasuk penduduk neraka. Habis kalau diteliti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah bahas dosa, bahas ibadah kita saja ngawur semuanya ini. Ibadah kita ini, sholat Isya tadi rakaat pertama setelah Fatihah baca surat apa? Ayo, mungkin 80% lupa semuanya. Habis rakaat kedua habis Al-Fatihah baca apa? Lupa, kemungkinan lupa. Rukuk kita tadi bagaimana? Sujud kita bagaimana? Betul enggak hati kita sujud seperti badan kita? Kita bahas ibadah kita aja. Zikir kita habis sholat itu betul-betul zikir atau kepala kita melayang kemana-mana pikirannya. Padahal di dalam hadis Allah itu ketika seorang hamba bertakbir sholat, Allahu Akbar, Allah menghadapkan wajahnya kepada hamba tadi. Kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di kitab yang lain, di kitab Adab Sulukul Murid, bagaimana kamu seorang hamba, Allah menghadapkan wajahnya kepadamu sedang kamu berpaling dari wajahnya. Gimana? Mana letak kesopanan kamu, adab kamu? Waktu sholat, kita kalau ngobrol sama orang ini ya, diajak ngobrol orang, namanya siapa, tinggal di mana? Kita jawabnya sambil gini, nama saya Husain Nabil, tinggal saya di Ciputat. Kira-kira orang itu tersinggung enggak ya? Ini bukan adab ini. Berapa kali kita sholat di hadapan Allah seperti itu? Nengok hati kita kemana-mana, padahal Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Kalau mau kita teliti, kalau bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada artinya semua amal baik kita. Belum kita bahas amal buruknya ini ya. Jadi kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu cara untuk menggait rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cara untuk mendapatkan, mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu caranya tutup mata dari kekurangan orang. Tidak mencari-cari kekurangan orang. Karena mencari-cari kekurangan orang itu menjadikan Allah nanti mencari-cari kesalahan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, wa man tatabba'a auratahu yafdhahahu. Siapa yang auratnya diteliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah nanti akan membongkar aibnya, dibongkar aibnya, walau fi jawfi baitihi, walaupun dia bersembunyi di tengah rumahnya, Allah akan membongkar auratnya. Dibongkar auratnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia punya hobi mencari kekurangan orang lain. Ya kalau dibongkarnya di dunia, yang lebih memalukan lagi kalau dibongkarnya nanti di akhirat. Itu lebih memalukan lagi, naudzubillah min dzalik.
Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Itu di zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupilah auratku, kekuranganku, dan amankanlah rasa takutku. Wa amin rawatina. Wa alaikum bisitri auratil muslimin. Nah, dilarang memata-matai. Jadi apa yang harus kita lakukan? Wa alaikum bisitri auratil muslimin. Yang harus kamu lakukan itu adalah kamu harus menutupi kekurangannya orang-orang Islam. Maksudnya menutupi kekurangannya di sini tidak mengumbar kekurangan tadi. Bukan menjadi bahan pembicaraan. Kalau ada orang berbuat salah, bukan jadi bahan gosip yang enak ini. Tapi justru kita tutup mulut, jangan sampai tersebar. Kamu juga punya kekurangan. Nanti kalau kamu membicarakan kekurangan orang lain, jangan salahkan kalau ada orang lain membicarakan kekurangan kamu. Kalau kita masih punya kegemaran membicarakan kekurangan orang lain, pasti ini ya, pasti. Di luar sana ada orang yang sedang asik mengobrolkan kekurangan kita. Itu pasti. Entah itu saudara kita sendiri, anak kita sendiri, atau istri kita sendiri, atau sahabat kita sendiri. Ya sudah, kalau ketemu kita ketawa, di belakang kita nanti membicarakan kekurangan kita. Nah, kalau kita tidak mau orang lain membicarakan kekurangan kita, ya kita jangan membicarakan kekurangan orang lain. Kalau kita senang membicarakan kekurangan orang lain, pasti kekurangan kita juga akan dibicarakan orang lain. Ini sesuatu yang pasti, tidak mungkin tidak. Nah, jadi kalau kita melihat kekurangan orang, jangan kamu sebarkan. Mengingatkan boleh atau tidak? Mengingatkan wajib. Kalau kita melihat ada orang berbuat salah, wajib kita mengingatkan. Tapi menyebarkan haram, harus kita tutupi. Berarti cara mengingatkannya dipanggil di tempat yang tidak ada orang. Kalau mengingatkan orang berbuat salah dengan cara difoto, diviralkan, ini bukan mengingatkan namanya. Ini yang namanya menyebarkan kekurangan orang. Ada orang berbuat maksiat kemudian kita kamera, rasain ini, biar kapok, biar tidak mengulangi lagi. Viralkan di YouTube. Kamu yang dosa, orang ini tidak dosa. Orang ini dosanya dosa maksiat. Dosa maksiat dia. Tapi dosa kamu adalah dosa yang lebih besar dari dosanya orang itu. Lebih besar daripada dosanya pelaku maksiat itu. Kenapa demikian? Karena kamu tajassus. Kedua, kamu membongkar kekurangan orang yang ditutup oleh Allah. Yang ketiga, kamu menjadikan masalah itu viral sehingga menjadikan banyak mulut bergunjing karena perbuatan kamu. Habis, pahala kamu habis. Habis. Kamu tidak usah memviralkan itu, menggunjing kekurangan orang saja, bisa habis pahala kamu. Bagaimana kamu menggunjing kekurangannya dan menyebabkan orang lain menggunjingi kekurangan orang itu, habis pahala kamu. Makanya kata sebagian ulama, berapa banyak orang yang melihat orang lain berbuat maksiat, kemudian dia membicarakan kekurangan pelaku maksiat tadi, sampai akhirnya dosa orang yang membicarakan ini, dosa orang yang menggunjing ini, di hadapan Allah lebih besar daripada dosa yang dilakukan pelaku maksiat tadi. Dia merasa suci, lihat itu, orang apa itu, bermaksiat, bla 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 bla. Di mata Allah dosanya dia ini, pelaku maksiat itu masih lebih suci daripada dia. Nah, ini hati-hati loh ya. Ini hal seperti ini sekarang banyak loh. Viral-viralan di mana-mana ini ya, memviralkan, saling memviralkan kekurangan orang.
yang komen, yang memviralkan, kalau kita buka KTP-nya Islam semuanya. Tapi kalau sudah di media sosial, dia seperti bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Beraninya dia membongkar kekurangan orang, pertama. Kedua, berani-beraninya dia komen menghujat pelaku maksiat tadi, seakan-akan dia ini suci, dan seakan-akan dia itu tahu takdirnya Allah. Ini orang buruk. Kalau dia mengatakan, ini orang buruk, berarti saya suci. Hati-hati. Yang beradab di kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga lisan kita. Jaga juga HP kita, komen kita. Jangan pernah membongkar kekurangan orang dan jangan pernah meremehkan orang. Hati-hati. Walaupun dia jelas-jelas melakukan perbuatan maksiat. Sebab pelaku maksiat itu bisa diampuni tidak dosanya oleh Allah? Bisa diampuni. Maksiat antara dia dengan Allah diampuni oleh Allah. Tapi kalau kamu menggunjing, memviralkan, maksiat kamu ini sudut itu manusia apa malaikat? Manusia. Oh ya, kalau manusia ya wajar. Manusia berbuat salah itu wajar. Kecuali kalau malaikat. Malaikat berbuat salah, tidak ada malaikat berbuat salah. La ya'suna ma amarallahu bihi. Malaikat itu tidak bermaksiat, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Quran. Jadi kalau ada orang pernah ketemu malaikat kemudian dia bilang malaikat itu maksiat, oh ini ngawur dia orang. Karena Allah sendiri mengatakan malaikat tidak ada yang bermaksiat. Tapi kalau ada manusia berbuat maksiat, ya wajar lah. Manusia berbuat maksiat. Bapaknya manusia itu berbuat maksiat. Nah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu salah. Tidak ada yang selamat dari kesalahan. Jadi kalau ada orang salah, wajar. Kalau ada orang tidak pernah salah, itu aneh. Manusia tidak pernah salah, aneh itu. Rasul saja, Rasul itu pernah berbuat salah walaupun tidak dosa, bukan dosa, tapi pernah berbuat salah tidak? Pernah, diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia tanpa kecuali sabdanya Rasul. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia pernah berbuat salah. Makanya Nabi Muhammad saja setiap hari istighfar 70 kali. Kata Rasulullah, innahu la yughanu fi qalbi hatta astaghfiru kulla yawmin 70 marratan. Sesungguhnya kadang-kadang terlintas di hatiku sesuatu yang tidak pantas, sehingga aku setiap harinya beristighfar 70 kali. Ini Nabi Muhammad loh ini ya. Tapi yang tidak pantas di dalam kacamata Nabi itu seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Makanya ulama sampai mengatakan yang tidak pantas menurut Nabi sampai diistighfari itu oleh Nabi, kalau diletakkan di dalam diri kita itu seperti perbuatan baik yang terbaik yang pernah kita lakukan seumur hidup. Tapi kalau di sisi Nabi itu diistighfari. Jadi manusia itu sebetulnya tidak akan pernah berhenti dari taubat. Nah, hanya saja setiap naik kelas saya pernah memberi contoh. Kalau ada anak TK diberi pertanyaan 2 kali 4 berapa? Dia jawab 10, wajar lah anak TK kok. Tapi anak kelas 6 SD dikasih pertanyaan 2 kali 4 berapa? Dia jawab 10, marah enggak orang tuanya? Marah, karena ini peringkatnya beda anak TK dengan anak SD ini. Peringkatnya beda. Yang ini 2 kali 4 10, orang tuanya ketawa. Oh, baru TK kok, ketawa, kesian, enggak paham.
Kelas 6 SD ditanya 2 kali 4 berapa? 10. Mendelik orang tuanya nih, melotot matanya. Hah? 2 kali 4 berapa? Terus dia bilang nih anak SD, lah itu adik TK tadi diketawai kok saya kelas 6 di... Nah karena lain peringkatnya. Nah begitu hamba ketika mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hisabnya Allah itu lain. Lebih tinggi kedudukannya, lebih lembut hisabnya Allah. Jadi hamba itu tidak akan pernah selamat dari kekurangan yang dia akan terus mengistighfarinya nanti. Makanya Nabi Muhammad saja terus bertaubat setiap harinya. Nah, makanya ini saya tadi mau menjelaskan, kalau ada orang berbuat salah, itu sesuatu yang wajar, tidak usah bingung. Wal kaf an dzikriha, menutupi kekurangan saudaranya, wal kaf an dzikriha, dan menjaga mulut dari membocorkannya. Ini lebih susah lagi. Jaga itu lebih susah nih, jaga mulut ini yang paling susah. Tapi ini wajib ini ya. Yang pertama, kalau kita lihat dia berbuat kesalahan, kita tutupi. Biasanya orang menutupi di saat kesalahan itu terjadi, itu masih bisa. Tapi menahan diri membocorkan kekurangan itu di suatu waktu, itu lebih susah lagi. Makanya jangan seneng kalau tahu kekurangan orang, itu beban tahu kekurangan orang itu ya. Tahu kekurangan orang itu beban. Orang zaman sekarang, kalau ada orang bisik-bisik apa ya? Mau tahu dia. Ini bisik-bisik apa ini dia? Mau tahu. Padahal bisik-bisik itu yang diobrolkan apa, itu nanti jadi beban. Lebih baik tidak tahu. Lebih baik kita itu tidak tahu kekurangan orang, aman hidup kita, memandang semua orang itu baik. Hah? Jangan kalau ada orang bicara, lihat di sekarang kan kalau internet judul-judulnya itu memancing orang untuk membuka. Misalnya Husain Nabil kekurangan titik. Kekurangan apa ini? Mau tahu, niat awalnya sudah mau tahu keburukan ini. Ketika dibuka ternyata isinya keburukan, jadi beban enggak kita? Tahu kekurangan orang lain ini beban. Sebab ketika kamu tahu kekurangan orang lain, pertama kamu diharuskan menutupi, kedua kamu dilarang membocorkan kepada orang lain. Nah, berapa kali kita membocorkan kekurangan sekarang? Kadang-kadang kekurangan orang yang kita tidak kenal, ketemu aja tidak pernah. Asyik kita, sudah nunggu-nunggu kapan waktunya majelis ini ya. Waktunya duduk-duduk kongko ini kapan ini? Karena mau cerita, ada gosip yang enak diceritakan ini. Padahal itu sangat berbahaya untuk diri kita. Sangat berbahaya. Kecuali kalau kita mau menceritakan kekurangan tadi berniat membenarkan, meluruskan, itu boleh. Guru atau orang tua bercerita kepada guru anaknya tentang kekurangan anaknya dengan tujuan supaya gurunya membenahi kekurangan anaknya, ini boleh. Yang tidak diperbolehkan itu kalau menceritakan kekurangan tadi karena nafsu, enak menceritakan kekurangan orang itu. Paling enak itu membicarakan kekurangan orang lain. Puasa coba, bicarakan kekurangan orang lain, tidak terasa puasanya, enak. Coba kamu puasa dari pagi gosip, tahu-tahu nanti sudah adzan maghrib, tidak berasa ini puasa. Masya Allah berkah ini puasanya. Padahal itu gara-gara dosa kamu banyak. Itu nafsu itu hawa nafsu itu. Jaga mulut kita. Coba puasa membicarakan kekurangan diri kita sendiri, ngantuk kita langsung.
puasa itu satu hari jadi 40 tahun, jadinya seperti 40 tahun. Meneliti kekurangan diri kita sendiri. Atau puasa sambil baca sholawat, aduh jadi panjang waktunya. Padahal yang berkah betul itu yang seperti itu, waktunya jadi melar itu ya. Nah, kita lanjutkan. Wa isya'atiha, dan menyebarkannya. Wal kaf an dzikriha wa isya'atiha. Jadi kaf an dzikriha itu kamu menjaga mulut kamu dari menyebutkannya, cerita kepada seseorang, menyebutkannya. Atau isya'atiha, isya'atiha itu broadcast, saudara, menyebarkan. Viral, ini melakukan perbuatan A, B, C. Kamu ikut broadcast. Ya Allah, kamu ini tidur di rumah aja selamat. Kenapa kamu kok ikut broadcast? Kamu ikut broadcast itu kamu ikut andil nanti di neraka. Hati-hati. Hati-hati, sudah. Orang kalau mau selamat, apalagi di zaman akhir ini, urusi diri kamu, istri kamu, anak kamu, lebih selamat. Apalagi saya katakan di zaman akhir ini ya. Maksudnya urusi diri kamu, istri kamu, anak kamu, kekurangan diri kita, keluarga kita, itu diperbaiki. Lebih selamat. Kalau sudah kita ngurusi orang lain, ini yang bikin bangkrut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangkrut kita. Ini bangkrutnya orang zaman sekarang ini lebih cepat dari orang zaman dulu. Karena menyebarkan kekurangannya lebih masif melakukan, menyebar kekurangan melalui media sosial dan HP ini lebih masif. Kalau zaman dulu paling tiga rumah, sebesar-besarnya tersiar sekampung. Kampung sebelah sudah tidak tahu. Zaman sekarang ini bisa tersiar sampai luar negeri. Orangnya berbuat dosa di Jakarta, di satu kampung di Jakarta, kita broadcast bisa sampai luar negeri tersiar. Terus kita nanti mau mempertanggungjawabkannya bagaimana di hadapan Allah ini? Bangkrut betul nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jangan urusan dengan hal-hal seperti ini. Kalau mau broadcast apa-apa, nyebarkan berita, hati-hati sekali. Pikir 10 kali, 20 kali, ini manfaat apa enggak? Pertama, ini betul atau tidak beritanya. Itu yang paling penting. Ini berita betul atau tidak. Yang kedua, kalaupun ini berita betul, ini mendatangkan manfaat atau tidak. Kalau ini berita betul, mendatangkan manfaat, sebarkan. Kalau beritanya tidak diketahui betul atau tidak, sudah tidak usah disebarkan. Walaupun betul isinya, tidak usah disebarkan. Nah. Yang kedua, beritanya betul, tapi kalau saya sebarkan tidak ada manfaatnya, mungkin malah menimbulkan madharat. Ya sudah, tidak usah disebarkan. Nanti kamu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan atau menyukai perbuatan keji itu tersiar di antara orang-orang yang beriman. Maksudnya perbuatan keji di sini berita bohong atau fitnah atau kekurangan orang yang ditutupi, orang yang suka dengan tersiarnya perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang suka? Yang suka loh ini, belum yang menyiarkan ini ya. Ini belum yang menyiarkan ini. Tapi kalau ada berita tersiar, wah, matanya berbinar-binar. Asyik. Apalagi yang menyiarkan. Ini lihat nih ayatnya, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu. Yang tersiarkan fahishahnya.
Karena fa'ilnya fahisyatu antasyi'ah. Jadi orang-orang yang menginginkan fahisyah itu tersiar. Menginginkan itu bisa berarti dia pelakunya juga, bisa jadi bukan dia yang menyiarkan, tapi dia suka jika ada fahisyah yang tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Apa yang didapat orang yang suka, yang hobi dengan hal-hal seperti ini? Apa yang akan dia dapat? Bagaimana nasibnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum azabun, bagi orang-orang tersebut siksa, alimun, siksa yang pedih. Di mana dapat siksanya ya Allah? Orang dapat siksa kan di akhirat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fid dunya wal akhirah. Ini siksanya bukan cuma di akhirat toh ya. Di dunia ini dia sudah dapat siksa yang pedih. Belum nanti di akhiratnya akan lebih pedih lagi. Bagaimana siksa yang pedih di dunia ini? Nah, wallahu alam. Allah memberi dia bencana yang bertubi-tubi sebelum dia mati. Bencana yang paling besar kalau sampai dicabut keimanan dari dalam dadanya sebelum dia wafat menjumpai Allah Subhanahu wa taala karena dia punya hobi menyiarkan kekurangan orang. A'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman. Ini kebalikannya tadi. Man satara musliman, siapa yang menutupi kekurangan seorang muslim. Tahu ini punya kekurangan, ditutupi oleh dia. Sekali lagi ya, yang dimaksud menutupi di sini bukan tidak berdakwah. Dia berdakwah, memberi nasihat, mengingatkan, tapi antara dia dengan orang itu. Tidak disebarkan. Bukan ada orang berbuat salah, orang tidak tahu ini ya, orang berbuat salah, kemudian kita lihat, astagfirullah, kita teriak, orang semua jadi tahu kan, yang dosa kita. Tadinya orang itu berbuat salah, tidak ada orang tahu. Umpamanya dia berbuat salah di HP-nya, utak-atik sesuatu yang tidak benar. Orang di kanan kirinya kan tidak ada yang tahu. Kemudian kita lihat gini, astagfirullah, haram, berdosa. Kita yang dosa ya. Kita yang berdosa. Kalau mau berdakwah bukan cara seperti itu. Kalau mau berdakwah, dekati dia, beri nasihat, jangan sampai kanan kirinya mengetahui kekurangan orang itu. Nah, itu kalau kita mau benar-benar berdakwah. Kecuali, kata ulama, kecuali orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini ada pengecualian ini ya. Ada orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Bahaya ini. Penampilannya penampilan suci tapi bisa menyesatkan orang lain. Kalau tidak kita siarkan, banyak orang yang celaka nanti. Banyak orang yang celaka. Misalnya, saya kasih contoh. Perampok atau pembunuh yang sedang dicari-cari, umpamanya. Pembunuh yang sedang dicari-cari ini mau dipenjara karena membunuh banyak orang. Hukum sudah menentukan bahwa dia ini harus dipenjara. Nah, ditempel di mana-mana. Ini kan disiarkan ini. Disiarkan kekurangannya. Nah, kita baru baca Nasaidiniyah, astagfirullah ini berbuat dosa semua ini yang nempel ini. Enggak, itu pengecualian itu, betul itu. Sebab kalau tidak nanti banyak orang yang dibunuh, nyawa tidak bersalah tercabut gara-gara ulah orang itu. Atau orang yang punya pemikiran sesat, banyak orang yang jadi sesat karena orang ini. Boleh kita menyebarkan, menyiarkan, hati-hati. Hati-hati kamu terhadap orang ini. Jangan berguru kepada orang ini atau jangan mendekati orang ini. Kita sebarkan di mana-mana supaya banyak orang selamat. Tapi sekali lagi, bukan katanya. Kita mengetahui betul bahwa ini pemikirannya menyimpang.
ada orang mau melamar anaknya orang. Yang ngelamar ini kita tahu orang tidak beres ini. Tahu loh ya, bukan katanya ini ya. Wah, ini kasihan ini padahal anak perempuannya solihah, anak perempuan yang baik-baik. Kalau sampai dapat laki-laki itu, dia tidak tahu ini laki-laki ini tidak beres ini ya. Kemudian kita beritahu, boleh atau tidak? Boleh. Dengan niat menyelamatkan. Nah, dengan niat menyelamatkan. Tapi kalau mau memberitahu kan harus hati-hati. Sekarang ini zaman fitnah ini ya. Atau ada orang teman kita umpamanya mau jual beli dengan satu orang. Mau jual beli ini. Kita tahu ini dia ini mau melakukan transaksi dengan orang dengan penipu. Dengan penipu ini ya. Kita tahu persis bukan katanya sekali lagi ini ya. Loh, ini saya tahu penipu, ini teman saya ini mau melakukan transaksi dengan penipu. Kemudian saya habis baca nasihat ini ya, sudah saya tidak mau memberitahu dia nanti memberitahu keburukan orang lain. Salah, kamu yang salah. Selamatkan teman kamu ini ya. Dalam kondisi seperti ini kamu membicarakan kekurangan orang itu ada tujuannya. Ada tujuan baik. Bukan yang dilarang itu membicarakan kekurangan orang lain karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu, memang suka membicarakan keburukan orang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, siapa yang menutupi kekurangan orang Islam, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan dirinya di dunia ini dan di akhirat nanti. Wala yakthurul khawda fi uyubin nas. Jangan kamu dalam-dalam membicarakan aibnya manusia. Wa dzikra masawiihim, atau dalam menyebutkan kekurangan-kekurangan mereka. Wa kashfi auratihim. Maksudnya bukan itu ya. Wala yakthurul khawda fi uyubin nas wa dzikra masawiihim wa kashfi auratihim. Dan tidaklah seseorang yang banyak menyebut aib manusia, orang yang banyak membicarakan kekurangan orang lain, menyebut-nyebut kesalahan orang, dan orang yang sering menyingkap kekurangan orang lain, membocorkan kekurangan orang lain, illa kullu munafiqin mamgud, maka orang tersebut adalah orang munafik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Habib Abdullah bin Haddad, biasanya tidak ada orang yang gemar membicarakan kekurangan orang lain kecuali orang itu adalah orang munafik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya hobi membicarakan kekurangan orang lain, takut gitu. Takut jangan-jangan saya ini punya sifatnya orang munafik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW itu paling suka kalau ada berita-berita seperti ini. Paling suka mereka. Jadi kalau kita memiliki sifat seperti ini, segera bertaubat kepada Allah dan rubah sikap kita. Walladzi yajib 'alal muslim idza ra'a min akhihi muslim auratan ayyasturha 'alaihi. Yang diwajibkan bagi seorang muslim jika melihat kekurangan saudaranya, yang diwajibkan adalah menutup kekurangan tadi, wa ayyan sahahu, dan memberi nasihat kepada saudaranya fissirri, seperti yang saya sebutkan tadi ya, memberikan nasihat kepada saudaranya di tempat yang tersembunyi, bukan di depan halayak ramai. Bilutfin wa syafaqatin, memberi nasihatnya dengan lemah lembut dan belas kasih. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu memiliki kebiasaan menolong saudaranya.
Kita kalau mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka milikilah kebiasaan menolong orang lain. Kalau kita mau ditolong oleh Allah dalam dunia, ya kita harus banyak-banyak menolong orang dalam masalah dunianya. Nanti kita ditolong oleh Allah masalah dunia kita, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang lebih penting dari dunia adalah masalah akhirat. Kalau kita mau ditolong oleh Allah akhirat kita, selalu dapat petunjuk dari Allah, selalu dapat taufik dari Allah SWT, kan kita minta, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus, berikanlah kepada saya taufik, sehingga saya berada di jalan orang-orang yang kau cintai. Caranya bagaimana ikhtiarnya? Caranya kita nolong orang-orang yang kita lihat di jalan yang tidak lurus, yang kita tahu ini tidak lurus, kita tolong. Jalannya yang betul bukan gini. Caranya sholat yang betul bukan gini, caranya sholat seperti ini. Ada orang wudunya tidak benar. Kita beritahu, sekali lagi cara memberitahunya di tempat, bukan di depan banyak orang, dengan lemah lembut, dengan cara yang bijak, dan kita tutup kekurangannya. Jangan habis itu cerita kepada orang, ya Allah ini bahlul, tidak tahu apa-apa, sudah umur segini wudunya masih salah. Habis pahala kita, jadi dosa itu ya. Nah, jadi ditutup kekurangan orang itu, kemudian kita beri nasihat. Ini wudu kamu tidak betul. Sahabat kita umpamanya, ada teman kita melakukan kesalahan, beri nasihat. Beri nasihat di tempat yang tersembunyi, dengan cara yang tepat, belas kasih. Ini orang yang gemar menolong, niatnya menolong ya, bukan merasa suci. Hati-hati, ini soalnya setan ini bisa menjebak ini. Kita kalau sudah terlalu banyak memberi nasihat, lama-lama kita lupa. Kita berasa, wah, saya ini kayaknya wali ini saya ini ya. Ngasih nasihat orang ini, saya ustadz ini, betul ini. Orang-orang ini kalau tidak ada saya, wah mati semua ini. Bisa tersesat semua, habis itu. Nah, setan ini liciknya luar biasa. Jadi kita memberi nasihat bukan karena kita merasa lebih baik, tapi karena kita memiliki belas kasih tadi, mau menolong. Bisa jadi dia itu lebih baik dari saya, cuma tidak tahu jalan yang benar aja. Nah, kalau kita niat betul-betul murni menolong, nanti taufik dan hidayah Allah SWT ini akan terus mengucur kepada kita tiada hentinya. Dan kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jalan yang paling cepat mengantar seorang hamba menuju kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Apa jalannya? Kata Habib Ali, semua jalan menuju Allah ini ngantri, banyak ngantri. Jalan zikir ngantri, jalan baca Al-Quran ngantri. Banyak orang berjubal-jubal di situ. Jalan maulidan, tahlilan, ngantri orang berjubal-jubal di situ. Ada jalan kosong kata Habib Ali. Kalau kamu lewat jalan itu seperti jalan tol, cepat langsung sampai. Kira-kira kita milih yang kosong atau yang ngantri? Pasti milih yang kosong lah. Dan jalan kosong ini, kosongnya karena jarang orang yang lewat jalan ini. Padahal ini jalan yang kosong dan cepat. Langsung kamu bisa dapat kedudukan di sisi Allah. Apa jalannya? Kata Habib Ali, berdakwah, menasihati orang-orang yang tersesat. Kita luruskan dengan niat yang baik tadi dan cara yang baik. Sebab orang yang memberi nasihat orang itu termasuk orang yang menolong. Makanya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW ini, dalil ucapan Habib Ali ini sesuai dengan hadis Rasulullah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu terus bekerja menolong saudaranya. Nah, cari pertolongan Allah. Kan kita minta di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Habis sholat kita minta Allahumma a'inni, tolong lagi, minta tolong lagi kan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong lagi. Di dalam sholat kita minta tolong, setiap rakaat habis sholat kita langsung minta tolong. Caranya gimana? Ikhtiarnya yang tercepat, nolong banyak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti pertolongan Allah itu akan datang cepat kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berada di dalam lingkaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba واستر لنا العورات للروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.